Welcome back, all of you, for the web technology classes, the concepts on JavaScript. In the today class, we are going to discuss on the arrays, how arrays are going to be used in the JavaScript. That is what we are going to learn in the today's class, and this is very important in the perspective of the while developing the program, because arrays plays a very major role while doing any type of concepts or any while doing any operations in the JavaScript, because arrays have its own importance in all the programming languages. Similarly, even in the JavaScript, we'll see how arrays are going to be used in the JavaScript, and how arrays are going to be written, how arrays are going to be accessed. All those things we are going to see in the today's class. So welcome back to the JavaScript, especially on the arrays in JavaScript. That is what we are going to discuss in the today's class. Okay. So basically arrays, how we are going to define an array is, arrays are objects that have some special functionalities. Arrays here now, which is having some special functionality. Array elements can be primitive values or reference to the objects, including other arrays. So arrays ಅಲ್ಲಿ ನಾವು primitive values ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ primitive values ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ arrays ಅಲ್ಲಿ. Which uses other reference objects also, which uses it is going to refer for other objects. Even in the JavaScript, we can create an object. So object adella matte barta hogutte, how we can create objects, those things we are going to learn. In the arrays, we can refer to the other objects also. Okay, arrays ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಅರೇ. In the array elements, that is what it is very important. We can make primitive values in the array, or else a reference to the objects, or else we can make we can include another array also. ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅರೇ ಒಳಗಡೆ we can have primitive values, that is integer or the string or any values which are basically we are going to use the basic values. We call it as a primitive values. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರೇ ಒಳಗೆ. ಅಥವಾ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ we can refer to the objects which we can create in the JavaScript, or else ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, can call the another array also. So like this we can make an arrays in the JavaScript. And JavaScript arrays have dynamic lengths. We can dynamically change the length of an arrays. So immediate ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, you can add, you can push, or you can pop the elements from the arrays. Okay, so we call arrays are having a dynamic length. arrays ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, dynamic length ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅರೇಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಸ್ ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅರೇಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, array objects, unlike most other Java objects, can be created in two distinct ways. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅರೇಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇ ನಲ್ಲಿದೆ. The usual way to create an object is with the new operator and call to the constructor. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನೊಂದು ಅರೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಅರೇ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್, where list where my list is my array is equal to new array. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರೇನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ, ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅರೇ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರೇ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಅರೇ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ಸು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, 1 2 ಅಂತಾನೂ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಇದೆ, 3 4 ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಇದೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ we can create an empty array also, where your list is equal to new array of 100. We can create 100 elements. ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದಾರಂತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. One second.
Okay. Yeah. So that is how you can create an arrays. I will show that in the program also, how you can create an arrays like this. Quickly, if I go back and I will show the coding part. Before that, I share my screen. Yeah, it's sharing now. What I do, I create a new file, arrays.html. Arrays ನಾನು ಇಲ್ಲಿ create ಮಾಡ್ತೀನಿ. Quickly, I create an HTML file. In that, the title, I change that to the arrays in JavaScript. So that is what the title. So ನಾನು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I will write the script tag. So inside the script tag, what I can do is I can write my arrays. Arrays na create ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, that is the thing we are going to see now. Yeah, script. So script ಒಳಗಡೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, I can call it like as I shown you in the ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ my array. My array is equal to new is the keyword, and array. So array ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ 10, 20, and I can make a mixed array. So ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, like Arun and Kumar. Okay, like this I can create my array, and I can display that array in console.log of array. Sorry, my array. ಹೀಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಒಂದು demonstration of arrays in JavaScript. Okay, I will launch this. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ. I call that as a variable. Okay. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೋಲ್. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೀಸನ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ಈ ತರ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನ ವ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಅಗೇನ್. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಯು ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್. ಆ ಕೋಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ಸೋಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅರೇ ಹಿಯರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಝೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಝೂಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 0th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದ 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10, in the 1 index I have 20, in the 2 index I have Arun, in the 3 index I have Kumar. Total length is 4. It is showing me in the console. ಇದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಕನ್ಸೋಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, we can see the console like this. We can see that output here, or else we can see the values in even in the HTML page itself. ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ I show you how to create the arrays.
ಸೊ ಅರೇಸ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರೇ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ by calling the constructor of an array, we are going to initialize the array values. So array values 10, 20, you can take any values, integer adru tagoli. Mix e speciality of that JavaScript arrays, it is going to take the both ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ ಅರೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಅರೇ ಇನ್ ದ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರೇ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅರೇ ಇನ್ ದ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. Now I quickly show you. So this is what I show you right now, how to create an array in one method. Now I will show you how to create the arrays in the second way. Directly you can take an array variable by using the square parenthesis. So square parenthesis use ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, square brackets use ಮಾಡಿ I can create an array. I will just show you here. Where your array, my array already ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I call it as your array is equal to these are the your array elements 3, 4, 5. So I have the 5 elements in my array. So 5 elements na ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and I display this in my console.log your array. I save this and I see here. Yes, you can see the console here. You can see 1, 2, 3, 4, 5. Length is 5. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Are you able to see the console part, all of you? Console part visible ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಫಾಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? Because I am not able to zoom this. ಇದನ್ನು zoom ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Live expression. Okay, no. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಫಾಂಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, so this is how, yeah, this is how we can see or this is how we can create an arrays in the ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಅರೇ, in that I have the values as 10, 20, Arun and Kumar, and in the second array I have the values like 1, 2, 3, 4, 5. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡು ತರದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that is how we can create the arrays in the 2 different way. ಇದು ಒಂದು ವೇ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, and this is the another way to create an array. You can both the ways you can use while you work with the arrays. ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can create an arrays. Okay, with that again ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು, ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅರೇಸ್ ಇನ್ ದ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 2 methods. The first method is how to create arrays in the first method by making use of a new keyword use ಮಾಡಿ I can create an array. And the second method is without using the new keyword, directly create an array variable and insert the values to the arrays within the square bracket. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕಿ, ನಂಬರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಮ್ಸ್ 1.2, 2.3. Even it is showing the decimal values also 1.2, 2.3 ಈ ತರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it is going to show you those values also. Okay, is that clear? How to create, first point is how to create the
ಅರೇಸ್ ಇನ್ ದ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರೇಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ಅರೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರೇ ಇಸ್ 0. ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಅರೇಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ದ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಸೊ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎವರಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರೇ ಇಸ್ 0. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. And access to elements of an array is specified with the numeric subscript expression placed in the brackets. So ನಾವಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಅರೇ ಆಫ್ 0. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅರೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು 4 ಒಂದು 5 ಅಂತ. 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 5 ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1.2 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1.2 ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 1.2. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ 4. ಸೊ 4 ಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಮೈ ಅರೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಮೈ ಅರೇ I can show you the values in the 3rd position. So in the 3rd position I have Kumar. Okay, you can see this. In the 3rd position I have Kumar, and even in the 2nd position I have Arun. You can see here Arun is displaying in the console. Console ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. Then like that 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ first position ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, I have the value 20. Like this you can access the position, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೈ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೇ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಸೈನ್ಡ್ +1. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರೋದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 + 1 5 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ +1 we need to be make to get the length of an array. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ +1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that will be my length of an array. Or else even here itself I have an option called to know the length of my array. How I can know the length of my array? ನೀವು ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, console.log ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಅರೇ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬದಲು ಅದರ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಅರೇ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದ 5. ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅರೇ ಲೆಂತ್ ನನಗೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 4. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಲೆಂತ್ 4 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್. Do I need to enter that? ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅರೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ನೋ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅರೇ. ಅಥವಾ ಹಂಗ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ +1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೇ. The length of an array is both read and write accessible through the length property.
ಸೊ ಲೆಂತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಅರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಅರೆ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅರೆ ಲೆಂತ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್. Okay, here itself I will make where your array dot length is equal to 10. Okay, your dot array 2 is equal to 10. Expected. I'll check that. Yes, coming to the array methods, ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. Array methods ಗೆ ಬಂದ್ರೆ how we can make use of different array methods in the JavaScript. For example, look at here. Here I have an array name called names. Names ಅಂತ ಒಂದು ಅರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರೇ ನೇಮ್ ಏನು, ಅರೇ ನೇಮ್ ಹೆಸರು ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ. ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಅರೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ಸ್, ಮೇರಿ, ಮುರ್ರೆ, ಮಾರ್ಫಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಈ ತರ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಅರೇ. Then where name underscore string is equal to names dot join. Names dot join I am going to give a symbol. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ names dot join ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೋಲನ್. ಒಂದು ನೇಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ Arun and Kumar, JNC, MCA. So these are the 4 names I have in my array. Okay, next what I do, variable display is equal to your array dot join. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಜಾಯಿನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಕೋಲನ್, ದೆನ್ document dot write disp. Okay, you can see here ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರತಿ ನೇಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೋಲನ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ಕೋಲನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಲನ್ JNC ಕೋಲನ್ MCA. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಅರೇನಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಅರೇನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅರೇ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅರೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಅರೇ ಏನಂತಿದೆ, ಯುವರ್ ಅರೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಅರೇ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋಲನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲನ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. You can see the outputs like the first element, after that colon, second element colon, third element colon, and the last element. Like this, we can make use of the join method to display our array elements one after the other, separated by any particular ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನನ್ನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರುಣ್ ಸ್ಟಾರ್, ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟಾರ್, JNC ಸ್ಟಾರ್, MCA. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಸ್? ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಈಗ ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗೇ ಬೇಕಾ ಸರ್? ಸ್ಟ್ರಿಂಗೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 10 ತಗೋತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20 ತಗೋತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅರೇ. ಈಗ ಅರೇನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಅರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? ಅರುಣ್ ಇದೆ, ಕುಮಾರ್ ಇದೆ, 10 ಇದೆ, 20 ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅರೇ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಅರೇ ಯುವರ್ ಅರೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಅರೇ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಈ ಅರೇನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅರೇ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಅರೇ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಜಾಯಿನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಾಯಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರುಣ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ 10 20. ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರುಣ್ ಕೋಲನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಲನ್ 10:20 ಈ ತರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್, while displaying the elements of an array, I need to join all the elements by using some special characters. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, or else we can make use of any special characters which is going to be supported by the JavaScript. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 10 20, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಅರೇ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ HTML ಪೇಜ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೋಲನ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೋಲನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ is that clear, Kishan? Yes sir. Okay, anybody have any doubt here? ಕೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, or else I will go further for the next concept. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? all of you, is that clear? Yes sir. Okay, good.
Next, I will go for another method. So another method which is going to support for us is the sort. It is going to sort the arrays. So ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದು ನನಗೆ ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನನಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು, I will make this as display 1 and this is display 1. Then I take another one, display 2 is equal to your array dot sort. ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಅರೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅರೇ ಜೊತೆ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, these are all the different methods which are available to work with the arrays. So join ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಸ್, ಲೆಂತ್, ಪುಷ್, ಪಾಪ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸಾರ್ಟ್, ಸ್ಪ್ಲೈಸ್, ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅನ್ಶಿಫ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ document dot write display 2. You can see here I will use one new line or else here break. ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಇದೇನಿದು, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್, ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 10 20 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಲನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 10 20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಸಾರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗೇ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, JNNCE then MCA. Now how it looks, Arun, JNNCE, Kumar, MCA. It is sorted the elements in the array. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೆ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ 10 20, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಅರುಣ್ ಅಂಡ್ ಕುಮಾರ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಸಾರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ
ಅರೇನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಅರೇ. ಓಕೆ, next is next yeah so next method is which I am going to make use of concatenate. So how to make use of the concatenate na ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟನೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಅರೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ what I do document dot write dot concat ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, disp2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ disp2 ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ ಸೋನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ 10, 20 ಅರುಣ್, ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೋನು. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ disp2 ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ disp1 ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅರುಣ್, ಕುಮಾರ್ 10, 20 ಸೋನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಅರೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈ ಅರೇ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 10, 20 ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ನೇಟ್ ನ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. disp2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10, 20 ಅರುಣ್, ಕುಮಾರ್, ಇದು ನನಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಸಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿರೋದೇನು, ಐ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟೆಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಶೌರ್ಯ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸೋನು, ಶೌರ್ಯ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್. ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಜಾಯಿನಿಗೂ, ಸಾರ್ಟಿಗೂ, ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿಗೂ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ.
join method, sort method, concat method. Is it clear? Anybody? Any doubt with this? Concat ಏನು concat ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay, good. Next, I will go for the next method. So next ಅಲ್ಲಿಗೆ concatenation ಆಯಿತು. We can do the slice. Slice ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಲೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, how these elements are going to be sliced into two. ಸೊ ಎರಡು ಇದಾಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದಿರಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲೂ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ is equal to disp2 dot slice method ಅಲ್ಲಿ slice of 2 document dot write of list element. Document dot write slice 2 split ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. Sir, should get split. list element is a Yes. variable. List element is a variable. ಸಾರಿ ಅರೇ ತಗೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಚಂದನ್ ಯಾರು? Sir, ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸರ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಂ ಸರ್. ಈಗ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾಳು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಸೈಜ್ 2 ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? The value of this ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. Reload. think somewhere it's gone wrong. Okay, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೇಕ್. Elements slides to
ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? Yeah, good. Thank you, Amrita. Yeah, now we got that in the slice ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. Slice method. So slice method ಯಾಕಪ್ಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. Slice method ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ Okay, ಮಾಡಿ okay. ಸರ್. ಮೇಲಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಲೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅರೇನ ನಾವು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಯುವರ್ ಅರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಅರೆನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಡೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದ 2. 2 ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, slice two slice ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ first slice it is going to be shown for us in the slice method. So this is how we make use of the slice method. ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ: ಜಾಯಿನ್, ಸಾರ್ಟ್, ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೈಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. Still, there are so many methods are available in the JavaScript. We can make a pop or push elements. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪುಷ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಪ್ ಮಾಡೋದು. We can do all these operations, push, pop, all these operations we can do. And I will show you those operations, how to make use of push, pop, unshift, shift, left shift, right shift, reverse. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 11:26 and it is time for next class to join. So I will stop here. If you have any doubt, you can ask me right now. In the next class, we see how we are going to make use of push, pop, and unshift, shift, reverse. All the rest of the methods we are going to see in the next class. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡೌಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಅರೇನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways to create arrays, and by making use of a new keyword and by directly you can assigning an arrays. So ಈ ತರ 2 ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ we can make use of some methods in the array. ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you can we can access the elements of the array. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಲೈಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್, ಎನಿಬಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು? Okay, that's all from my side for the today's class. I will conclude my session, today's session, and we'll meet in the afternoon for the lab session. In the lab, again, we are going to work with some programs. So we'll meet you in the afternoon lab session. Thank you all of you for joining the class. Thank you all of you. Thank you, sir.